کہ پاکستان انشاءاللہ 19 دسمبر کو میزبانی کا شرف حاصل کرنے جا رہا ہے ایک ایکسٹرا آرڈنری سیشن OIC کا، جو کہ فارن منسٹرز کا سیشن ہوگا۔ اس کا انعقاد انشاءاللہ 19 تاریخ کو اسلام آباد میں ہوگا۔ یہ جو ایکسٹرا آرڈنری سیشن ہے، اس کا فوکس افغانستان ہوگا، اور اس کا بنیادی جو آبجیکٹو ہے، مقصد ہے کہ افغانستان میں جو ہماری تشویش رہی ہے اور آج بھی ہماری کنسرن ہے کہ اگر بر وقت توجہ نہ دی گئی تو وہاں ایک ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے سکتا ہے۔ اگر وہاں فوری کمک امداد نہ پہنچائی گئی اور اگر ان کے جو ریسورسز ہیں وہ فروزن ہی رہے تو ایک اکنامک کرائسس، ایک اکنامک کلیپس جو ہے وہ وہاں جنم لے سکتا ہے، اور اس کے بڑے بھیانک اثرات نمودار ہوں گے۔ افغانستان کے لیے پریشان کن ہوں گے، یقیناً افغانستان کے پڑوسی پاکستان کے لیے اور دیگر پڑوسیوں کے لیے بھی، اور پورے خطے کے لیے یہ تشویشناک ہو سکتے ہیں۔ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے یہ کاوش کی، اور الحمدللہ وہ کاوش آگے بڑھ پائی ہے، اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ 19 کو انشاءاللہ یہ ایک غیر معمولی کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اس میں ہم نے اس اجلاس کی اہمیت اور دیگر OIC ممالک سے جب رابطے کیے تو ان کی توجہ اس طرف بھی مبذول کرائی کہ انٹرنیشنل اسیسمنٹ کے مطابق افغانستان کی صورتحال اس نوعیت کی ہے کہ اگر فوری توجہ نہ دی گئی تو تقریباً نصف آبادی، یعنی کہ 22.8 ملین افغان جو ہیں وہ فوڈ شارٹیجز کا شکار ہو سکتے ہیں، اور تقریباً 3.2 ملین بچے میل نیوٹریشن سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے میگنیچیوڈ اور نوعیت جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ بھی آپ کے علم میں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس نوعیت کا OIC کا کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس 41 سالوں کے بعد منعقد ہو رہا ہے افغانستان کی صورتحال پر۔ آخری اجلاس جو افغانستان پر OIC کا CFM کا ہوا تھا وہ 1980 میں ہوا تھا، اور یہ اب انشاءاللہ 19 دسمبر کو 41 سال بعد پاکستان پھر اس کی میزبانی کا شرف حاصل کرے گا۔ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ 19 کے اجلاس سے پہلے 18 تاریخ کو جو سینئر آفیشلز ہیں وہ تشریف لا چکے ہوں گے، اور وہ آپس میں ان کا تبادلہ خیال ہوگا، اور ہم یہ بھی توقع کر رہے ہیں کہ جو OIC کا سیکریٹریٹ ہے ان کے نمائندگان اس سے بھی پہلے، یعنی کہ 14 تاریخ کے لگ بھگ وہ اسلام آباد آ چکے ہوں گے ٹو اوورسی دی پریپریشنز ان اسلام آباد۔ ہم نے پاکستان نے کوشش کی ہے کہ جو OIC کے ہمارے منسٹرز ہیں، فارن منسٹرز ہیں، ان کو تو ہم نے دعوت دی ہی ہے، ان کے علاوہ ہم نے دعوت دی ہے اسپیشل ریپرزینٹیوز آف دا P5 کنٹریز۔ اب P5 میں آپ جانتے ہیں اس میں امریکہ بھی ہے، اس میں چین بھی ہے، اس میں روس بھی ہے، اس میں فرانس بھی ہے، اور اس میں برطانیہ بھی ہے۔ ہم نے دعوت دی ہے جو کہ یورپین یونین کے
خارجہ امور کو دیکھتے ہیں ہائی ریپرزینٹیو اینڈ دا وائس پریزیڈنٹ آف دا یورپین یونین ان کو دعوت دی ہے. ہم دعوت دے رہے ہیں یو این ایجنسیز کو, ریلیونٹ یو این ایجنسیز کو, جو اس سارے معاملے میں ہماری معاون اور مددگار ہو سکتی ہیں. ہم دعوت دے رہے ہیں ورلڈ بینک کے نمائندے کو بھی, اور ہم کچھ اور اہم ممالک جو کہ خطے میں نہیں آتے یا اسلامک ورلڈ میں نہیں آتے لیکن ان کی بڑی اہمیت ہے, ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں. مثال کے طور پر جرمنی ہے, مثال کے طور پر جاپان ہے, کینیڈا ہے, آسٹریلیا ہے. یہ اہم ممالک ہیں لیکن اس کیٹیگری میں نہیں آتے, پر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی اہمیت سے, ان کی موجودگی سے انٹرنیشنل کنسنسس پیدا کرنے میں آسانی ہوگی. یہاں ہماری یہ خواہش بھی ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جب یہ نمائندہ اجلاس OIC کا اور دیگر فورمز کا اسلام آباد میں منعقد ہو, ہم دعوت دیں ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن کو فرام افغانستان کہ وہ بھی آئیں اور انگیج کریں. نہ صرف انگیج کریں بلکہ آ کر وہاں کی جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ شیئر کریں دیگر ممالک کے ساتھ, اور جو اپنی کنسرنز ہیں وہ اس پر تبادلہ خیال کریں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بنفس نفیس جو انٹرنیشنل کمیونٹی اور دیگر ممالک وہاں تشریف فرما ہوں گے وہ خود ان سے سوال جواب بھی کر سکیں اور ان سے براہ راست ان کی اسیسمنٹ بھی سن سکیں. ہماری نظر میں وہ بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ آئیڈیا ایمرج ہوا جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دعوت دی گئی تھی سعودی عرب میں. کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے جو سعودی عربیہ کا گرین انیشیٹو انہوں نے جس کا انعقاد کیا تھا ریاض میں, تو وہاں سائیڈ لائنز پہ کراؤن پرنس سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات میں جہاں دیگر امور زیر بحث آئے وہاں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اور اس تبادلہ خیال سے یہ آئیڈیا ایمرج کیا کہ ہمیں, اور یہ 29 نومبر کی میں بات کر رہا ہوں, یہ آئیڈیا ایمرج کیا کہ ہمیں مل کر بحیثیت امہ, ہم دیگر ممالک سے تو درخواست کر رہے ہیں, ہم یورپین یونین سے, ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے تو مخاطب ہیں, لیکن ہم بحیثیت مسلم ممالک, بحیثیت امہ, اور افغانستان OIC کا فاؤنڈنگ ممبر بھی ہے, ہم کیا کر رہے ہیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ان ڈسکشن سے اس آئیڈیا نے جنم لیا اور اللہ کے فضل کرم سے وہ اب ایک حتمی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عربیہ OIC کی جو سمٹ ہے اس کو چیئر کر رہا ہے, تو ان کا آن بورڈ ہونا بہت ضروری تھا, اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پیشکش بھی کی, نہ صرف آن بورڈ آئے بلکہ میں خاص طور پر کراؤن پرنس فیصل کا جو ان کے وزیر خارجہ ہیں پرنس فیصل, ان کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, جنہوں نے ذاتی دلچسپی لی اس سارے معاملے کی نگرانی میں, اس کو سٹیئر کرنے میں, اور GCC کے اندر ایک اتفاق رائے پیدا کرنے میں, کنسنسس بلڈ کرنے میں میں ان کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہم سب اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان حالات میں جو جنم لے رہے ہیں, افغانستان کو ابینڈن کرنا ایک تاریخی غلطی ہوگی, اور ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے اور غلطی کو نہیں دہرانا چاہیے جو پہلے دہرائی ایک دفعہ ہو چکی ہے. اگر بروقت توجہ نہیں دی جاتی
تو ایک نیا کرائسس جنم لے سکتا ہے، اور اس کرائسس سے افغانستان میں انسٹیبلٹی آئے گی، عدم استحکام کی کیفیت پیدا ہوگی۔ وہ عدم استحکام جو ہے وہ جنم دے سکتا ہے ایک رینیوڈ کانفلکٹ کو، اور خدا نہ خواستہ وہاں ایک دوبارہ کانفلکٹ شروع ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ آئے گا اور وہ ٹریگر کرے گا، وہ جنم دے گا ایک نئے میس ایکسڈس آف ریفیوجیز کو۔ آپ کے علم میں ہے پہلے بھی آپ تقریباً 3 ملین کے قریب افغان ریفیوجیز کی میزبانی کر رہے ہیں، اور مزید اگر کوئی پریشر آتا ہے تو ہمارے ریسورسز ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس کو ہینڈل کر سکیں، تو وہ بھی تشویش ہمارے ذہن میں ہے۔ اور صرف ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ایران بھی فکر مند ہے، تاجکستان بھی فکر مند ہے، جتنے ممالک جن کے بارڈر لگتے ہیں افغانستان کے ساتھ ان کو یہ تشویش ہے۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ انشاءاللہ 7 تاریخ کو میں مل رہا ہوں برسلز میں یورپین یونین کے ہائی ریپرزینٹیٹیو سے اور یورپین پارلیمنٹ کے ممبران سے، ان سے بھی تبادلہ خیال ہوگا افغانستان کی صورتحال پر، اور کوشش کروں گا کہ ان کو بھی سینسٹائز کروں کہ صورتحال ہے کیا اور انہیں اپنا کردار کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جب 15 اگست کے بعد جب انخلا وڈرال ہوا، اور وڈرال کے بعد جب ایک انٹرم سیٹ اپ جو وہاں طالبان کی حکومت مارد وجود میں آئی، تو آپ نے دیکھا کہ ہندوستان نے بالخصوص پوری پاکستان کے خلاف ایک کیمپین چلائی، اور اس کیمپین کا جو ہیش ٹیگ تھا وہ تھا سینکشن پاکستان۔ ساری ذمہ داری، سارا ملبہ وہ پاکستان میں ڈالنا چاہتے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان نے اپنی حکمت عملی سے، اپنی سفارتکاری سے ایسا نہیں ہونے دیا، اور ہندوستان کو ان کے عزائم میں شکست ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی مجھے کہتے ہوئے اطمینان محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان اپنی ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ کی وجہ سے، اپنی سفارتکاری کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بالعموم قائل کر چکا ہے کہ انگیجمنٹ سب کے مفاد میں ہے۔ ریکگنیشن کا جب مرحلہ آئے گا دیکھی جائے گی، وہ بات کی بات ہے، لیکن فل فار انگیجمنٹ جو ہے وہ سب کے مفاد میں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بتدریج اب کابل کے ساتھ ایک انگیجمنٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، بہت سے وفود وہاں جا چکے ہیں، بہت سے وزراء خارجہ وہاں جا چکے ہیں، اور دوحہ میں بھی ایک گفت و شنید اور ایک بیٹھک ہوئی ہے، اور بات آگے چل پڑی ہے۔ ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم اپنی ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ بڑھائیں، اور اس کے لیے میں نے فوری طور پر 15 اگست کے بعد جو پڑوسی ممالک ہیں 4 ملکوں کا فوری دورہ کیا، جس میں تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، ترکمنستان ہے اور ایران ہے۔ ان دوروں سے چین کے ساتھ مسلسل رابطہ تھا۔ ان رابطوں کے نتیجے میں ہم ایک پلیٹ فارم آف دا نیبرز، آف دا 6 نیبرز آف افغانستان بنانے میں کامیاب ہوئے، اور یہ پلیٹ فارم بنانے کا جو بنیادی مقصد تھا اور ہے کہ ہم جتنے ہمسائے ہیں افغانستان کے، ہماری آپس میں مشاورت بھی ہو کہ ہمارے کنسرنز کیا ہیں، اور اگر حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور امن آتا ہے تو ہمارے لیے اپرچونٹیز کیا ہیں، سو دیٹ ہم جتنے نیبرز ہیں ہماری ایک کوآرڈینیٹڈ اپروچ ہو آن افغانستان،
اور الحمدللہ اس میں بھی ہمیں اچھی پیش رفت ہوئی. میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ماسکو فارمیٹ، ماسکو میں بھی نشستیں ہوئیں اور پاکستان کے وفد نے، پاکستان کے نمائندگان نے جو ماسکو فارمیٹ میں گئے ان کا رول سراہا گیا اور کنسٹرکٹیو رول سب نے کہا کہ پاکستان کا رول کنسٹرکٹیو تھا. اب ہماری کوشش ہے کہ یہ جو اجلاس منعقد ہوگا، یہ جو ایکسٹرا آرڈنری سیشن منعقد ہوگا انشاءاللہ 19 تاریخ کو، ہم اس سے 2 چیزیں حاصل کریں. نمبر 1، دنیا کی توجہ مبذول کرائیں کہ ہیومینیٹیرین کرائسس کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. پہلے افغانستان متاثر ہوگا، پھر ہمسائے متاثر ہوں گے، اور پھر آپ بھی متاثر ہو سکتے ہیں. یورپین یونین بھی متاثر ہو سکتا ہے، ویسٹرن کنٹریز بھی متاثر ہو سکتی ہیں. تو کرائسس کے جنم لینے سے پہلے آئیے مل کر اس کو ایورٹ کرنے کی ہم کوشش کریں. ایک تو ہمارا آبجیکٹو یہ ہے. دوسرا آبجیکٹو ہمارا یہ ہے کہ اس کانفرنس کے ذریعے ہم ریسورسز موبلائز کریں کہ دیگر ممالک جو آئیں گے اور تنظیمیں وہ افغانستان کی کس طرح مدد کر سکتی ہیں. آبویسلی اگر ہم نے کرائسس کو ورٹ کرنا ہے تو اس کے لیے وسائل درکار ہیں. تو وسائل کہاں سے آئیں گے؟ اس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ پاکستان نے تو اپنی حیثیت کے مطابق مدد کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے ادویات بھی بھیجی ہیں، فوڈ سپلائز بھی بھیجی ہیں. ہم اب 50,000 ٹن ہم نے گندم دینے کا فیصلہ بھی کیا ہے، وہ بھی ہم کر رہے ہیں. ہم جو گندم ہندوستان نے کہا تھا کہ ہم بھیجنا چاہتے ہیں، ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا بھی واضح کو پیغام دیا ہے. اور خدا کرے وہ کر جائیں. کہتے تو ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر کہنے کے باوجود کوئی نہ کوئی بہانے بھی تلاش کرتے ہیں. کبھی ٹرکوں کا بہانہ بناتے ہیں، کبھی کچھ اور بہانہ بناتے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو کوئی موقع فراہم نہ کریں کہ اگر انسانیت کی وہ خدمت کرنا چاہتے ہیں اور افغانوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کو اپنے افغان بھائیوں کے لیے راستہ دینے میں کوئی ہمیں دقت یا کوئی ہم آر محسوس نہیں کرتے. آپ بہانے بنائیے، جلد از جلد اگر آپ نے گندم دینی ہے تو ضرور دیجیے تاکہ ان کی غذائی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں. اور تیسری چیز جو ہم چاہتے ہیں کہ ود ان دی OIC ہماری آپس میں ایک کلیکٹیو اور کوآرڈینیٹڈ اپروچ ہو. اور افغانستان دنیا کی کوشش تھی، دنیا کی تو نہیں کہوں گا میں، کچھ ہمارے پڑوسیوں کی کوشش تھی. اور پڑوسی میرا اشارہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سارے کرائسس میں سنگل آؤٹ کرے پاکستان کو. اور ہماری کوشش تھی کہ ہم دنیا کو صحیح بیانیہ ان کے سامنے رکھیں اور دنیا کو انگیج کریں. تو اس پیش رفت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کامیابی ملی ہے. میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا تھا. میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے وقت بھی دیا، تشریف بھی لائے. شکریہ. اگر ایک ایک کر لیں تو آسان ہے. دیکھیے، جو کل کا واقعہ ہے اس میں کوئی شک نہیں افسوسناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں باعث ندامت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ذی شعور انسان کو جس میں ذرا بھر انسانیت ہے وہ اس واقعے سے غافل نہیں رہ سکتا. انسانیت کی بات ہے بنیادی طور پر. ہم نے نہ صرف مذمت کی ہے، ہم نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے ایٹ دا ہائیسٹ لیول. پرائم منسٹر خود اس کو اوورسی کر رہے ہیں.
ISPR का और आर्मी चीफ का नुक्ता नज़र बयान आपके सामने है, वज़ीर आला पंजाब का बयान आपके सामने है, और उनको उन्होंने 48 घंटे की मोहलत दी है, और 48 घंटे में मैं तवक्को करता हूँ कि वो किसी नतीजे पर पहुँचेंगे कि इस वाक़े के पीछे असल हकीकत क्या है। हमारा श्रीलंका के साथ राब्ता है, फॉरेन सेक्रेटरी की हम ने लम्हा बलम्हा श्रीलंका के हाई कमिश्नर को बाखबर रखा, उनको हम बताते रहे, और और मैं ये आपसे शेयर करना चाहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ और पाकिस्तान का जो प्रॉम्प्ट रिएक्शन है उसको श्रीलंका ने अप्रिशिएट किया है। ऑब्वियसली ऐसा वाक़या है जिससे सबको दुख हुआ है, हमें दुख हुआ है तो उनको क्यों नहीं होगा, यकीनन होगा, लेकिन वो समझते हैं कि इसमें हम किसी पूरे तबके को या मुल्क को इससे हम इस पर हम अंगुश नहीं उठा सकते, लेकिन वो तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान उनको जो ज़िम्मेदार हैं कैफ़िल किरदार तक पहुंचाएगा। मेरी मुकम्मल कर एक जुमला रह गया, मेरी श्रीलंका के वज़ीर ख़ारिजा से राब्ता हुआ है, वो ट्रैवल कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज दोपहर को या शाम को उनकी सहूलत के मुताबिक मेरी उनसे बात भी हो जाएगी, और मैं उन्हें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उन्हें एतमाद में लूँगा। इंशाअल्लाह श्रीलंका का जो इनिशियल रिएक्शन आया है, हमारे ताल्लुकात उससे हरगिज़ मुतासर नहीं होंगे। वो समझते हैं कि ये एक फ़ेल है, अफसोसनाक फ़ेल है, और इससे पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तानी हुकूमत का कोई ताल्लुक़ नहीं। आप प्लीज़ इंट्रोड्यूस कर दें। बॉडी की वापसी जो है वो श्रीलंका हो रही है, तो पंजाब हुकूमत जो है वो मुतज़िल है कि आपको जो वज़ारत ख़ारजा जो है वज़ारत ख़ारजा वज़ारत दाखिला वो उसको इशू करेगी और फिर आपको मामला चलेगा, तो उसकी बॉडी का यहाँ से श्रीलंका डिपार्चर के लिए क्या इक़दाम हमने किए गए कि क्या उनका जी जी देखिए, मैं करूँ मैं सवाल समझ गया, आपका सवाल समझ गया। देखिए उसमें ये है कि हमने उनकी फैमिली से रब्ता किया है थ्रू दी श्रीलंकन गवर्नमेंट, और उनकी फैमिली के हम व्यूज़ ले रहे हैं, और हमारी ख्वाहिश है और हमारी कोशिश होगी जो उनकी फैमिली की ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक हम आगे बढ़ें। जहाँ उनकी तसल्ली तशफ़ी होगी, जैसे वो चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। मैं करूँ बिल्कुल, हमने कोशिश की है दयानतदारी से AVM के इशू पर और दीगर अहम लेजिस्लेशंस पर हमने कोशिश की है कि दीगर जो सियासी जमातें हैं उन्हें एतमाद में लिया जाए और इस पर कोई कंसेंसस बिल्ड किया जा सके। आइडिया है बेहतरी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग कई दफ़ा वो मकसद को सामने नहीं रखते, मकसद ओझल हो जाता है और सियासत गालिब आ जाती है। हमारी कल भी ख्वाहिश थी, आइंदा भी ख्वाहिश होगी कि AVM पर और अहम लेजिस्लेशन पर अगर उनसे इंगेज किया जा सकता है हम करना चाहेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे। सर मैं आगे चली हूँ बिजनेस रिकॉर्डिंग से। अब लाइक टू नो कि आप रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, OIC का जो इजलास होगा कुछ क्वांटिफाई किया है कि कितनी फाइनेंशियल या सिस्टम किस किस्म की चाहिए? देखिए ये तो वॉलंटरी बेसिस है ना, ये तो आपकी अपनी वसात है, हम किसी को डिक्टेट तो नहीं कर सकते, गुजारिश कर सकते हैं। हमारी ख्वाहिश होगी कि मुनासिब हो और उनकी जो इमीडिएट कंसर्न्स हैं और जो इमीडिएट ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सके।
लेट्स वेट एंड सी क्या होता है. एक एक प्लीज, वन बाय वन प्लीज. इस पे अब इसके बाद देखिए, कश्मीर के इशू पर बिल्कुल हमने हर फोरम पर दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई है. मिसाल के तौर पर सलामती काउंसिल में एक अरसे दराज के बाद 3 मरतबा मसले कश्मीर पर बहस हुई. हिंदुस्तान का मौक़िफ़ क्या रहा? हिंदुस्तान का ये मौक़िफ़ था कि ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, जो हमने अपने आइन की कुछ शकें उनमें तरमीम की है, उनको हज़फ़ किया है, या उनका जो स्टेटस था ऑटोनमस उसको हमने दफन किया है, तो पाकिस्तान को क्या इसमें, पाकिस्तान इसमें सीख पा क्यों हो रहा है? ये हमारा अंदरूनी मामला है. और पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि ये आपका अंदरूनी मामला नहीं है, ये एक बैन अक़वामी तनाज़ा है. कश्मीर का मसला, मकबूजा कश्मीर का मसला सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है और ये आपका अंदरूनी मामला नहीं है. हम इस पर बात करने में हक़ बजानिब हैं. हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त पाया और हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की नफ़ी हुई. एक नंबर 2, हमने कोशिश की कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, क्योंकि वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हैं वो जारी हैं, आपके इल्म में है. और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी लाहौर में मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे और उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर को पाकिस्तान OIC की मेज़बानी का शर्फ हासिल करने जा रहा है. और नाज़रीन यहाँ पर शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं. लेट अस बिल्ड ऑन द गेम्स दैट हैव बीन अचीव्ड. उनको हम बिल्कुल नलिफाई ना करें, उनको बिल्ड करें. इंटिमिडेशन जो है वो सूदमंद नहीं होगी. इंसेंटिवाइज्ड अप्रोच जो है उसका हम प्रचार कर रहे हैं और उम्मीद है कि ग्रेजुअली आवर पॉइंट ऑफ व्यू इज सिंकिंग इन. सर, देखिए गलत है, मैं समझता हूँ, सवाल समझ गया आपका. देखिए मेरे भाई, पहली बात है, खबर बेबुनियाद थी, उसमें कोई हकीकत नहीं है. ना बांग्लादेश में और ना ही सर्बिया में तनख्वाहों में कोई रुकावट है. ये तो फैक्ट है, नंबर 1. नंबर 2, आप ये भी जानते हैं कि किस तरह इंडिया कोई मौका नहीं जाने देता जिससे वो पाकिस्तान को मलाइन करे. और उसकी ताज़ा मिसाल जो है वो EU डिसइन्फो लैब है, जिसने वाज़े तौर पर इस मौक़िफ़ को अयां किया कि फ़ेक अकाउंट्स बनाए गए, फ़ेक वेबसाइट्स थी और उसके ज़रिए वो पूरी एक मिलिशियस कैंपेन जो है वो चलाते रहे अगेंस्ट पाकिस्तान. अल्लाह ने किया वो बेनकाब हो गई, खुदा ने किया ये भी बेनकाब हो गए. और वो हैक जो उन्होंने करने की कोशिश की वो हमारे इल्म में आया. हमने उसको रिट्रीव किया, अपने पासपोर्ट को भी दुरुस्त कर लिया और वो जो उनका मन घड़त प्रोपेगेंडा था उसकी नफ़ी कर दी. अब उससे उनको मज़ीद एम्बैरसमेंट हुई है, उनकी क्रेडिबिलिटी में, उनकी नेक नामी में कोई इजाफा नहीं हुआ. हाँ, पर वो अपनी हरकतें करता है, मज़ीद करेगा. ज़हनी तौर पे तैयार रहिए, वो कोई मौका जाने नहीं देगा. नंबर 1, चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत मुस्तहकम, मजबूत और उम्दा हैं. और फॉर योर इंफॉर्मेशन, कल शाम जो कल गुजरी है 5:30 बजे, मैं वक्त दे रहा हूँ आपको, मेरी स्टेट काउंसलर फॉरेन मिनिस्टर वांगी से टेलीफोन पर तफसीली गुफ्तगू हुई, जिसमें कि हमने रीजन के मामलात, दीगर मामलात जो हैं उस पर हमने तबादला ख्याल किया. हमारी कंसल्टेशंस हैं,
हम एक दूसरे के आयरन ब्रदर्स हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। कोई प्रोजेक्ट इंशाल्लाह नहीं रुकेगा। उस पे भी आपने देखा कि वो जो एक बार किया गया, एक दहशतगर्दाना हरकत की गई, मकसद क्या था उसका? देखिए ना, अगर कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई डैम बन रहा है, कोई सड़क बन रही है, उससे किसी को नुकसान तो हम नहीं पहुंचा रहे, फ़ायदा ही हो रहा है ना। उससे तकलीफ़ किसको पहुंच रही है? उससे उनको तकलीफ़ पहुंचती है जो इस इकनॉमिक कॉरिडोर को पाया तकमील तक पहुंचते नहीं देखना चाहते, जो चाहते हैं कि गलत फहमियाँ जन्म लें और इस काम में रुकावट डालें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज़ ए नेशनल कंसेंसस। जैसे कश्मीर के मसले पे हमारे 100 सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन कश्मीर के मसले पे नेशनल कंसेंसस है। अल्लाह के फजल करम से मैं आपको ये भी अर्ज़ करता चलूँ, अफ़गानिस्तान के मसले पे भी मुझे तकरीबन नेशनल कंसेंसस दिखाई देता है। और इस पे हमने कोशिश की है, नेशनल जो स्टैंडिंग कमेटी जो नेशनल असम्बली है, हमने उसको ब्रीफ़ किया। सेनेट की जो अमूर ख़ारजा की कमेटी है, मैंने उसको ब्रीफ़ किया। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है ऑन नेशनल सिक्योरिटी, उसको गाहे बगाहे ब्रीफ़ करते रहते हैं ताकि मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के साहिबान जो वहाँ आते हैं वो बाखबर रहें और हम नेशनल कंसेंसस को लेके आगे चले। हमें उसमें कामयाबी है। इसी तरह सीपेक पर हमारा नेशनल कंसेंसस है और चाइना और पाकिस्तान दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक हैं, दोनों इस चीज़ से बाखबर हैं कि क़ुव्वतें हैं जो रखने डालेंगी, जो गलत फहमियों के बीज बोएंगी, लेकिन इंशाअल्लाह हमने उनको कामयाब नहीं होने देना। लास्ट क्वेश्चन, आप प्लीज आप और को मौका दे दें। आपने पहले कर लिया, इनको भाई को मौका दे दें। अच्छा आप कर लें। जी जी, अच्छा उनको कर, आप आपस में फैसला कर लें। देखिए, पहली बात तो ये है FATF पर इन 3 सालों में जितना ठोस काम किया गया है, माजी करीब में उसकी मिसाल नहीं मिलती। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, लेजिस्लेशन जो हुई है, और उस पर मैं शुक्रगुजार हूँ दीगर जमातों का भी, उन्होंने साथ दिया है, पाकिस्तान का साथ दिया है। ये किसी हुकूमत की बात नहीं है। ग्रे लिस्ट में PTI नहीं है, पाकिस्तान है, और उसको ग्रे लिस्ट से निकालना हमने पाकिस्तान को है, वो सबके मफाद में। ठीक, आज वाज़े अक्सरियत जो मेंबरशिप है ऑफ द FATF मेंबर्स, वो कायल हो चुकी है कि पाकिस्तान ने बेपनाह पेशरफ्त की है। जो हमें 27 एक्शन आइटम्स दिए गए थे, मैं ये एतमाद के साथ कह सकता हूँ उनमें से तकरीबन साढ़े 26 तो मैं बबांगे दोहल कहता हूँ हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। और दोनों एक्शन प्लान्स 2018 का और 2021 का हमने बेपनाह पेशरफ्त उसमें की है। मेरी नज़र में अब पाकिस्तान को मज़ीद ग्रे लिस्ट में रखने का कोई जवाज़ नहीं ठहरता, लेकिन रखा गया है। क्यों? कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो इसको इस्तेमाल करना चाहती हैं फॉर आर्म ट्विस्टिंग। मैं डिप्लोमेसी से हट के बात कर रहा हूँ। वो आपका हाथ मरोड़ना चाहती हैं, वो आपको अपनी चीज़ें मनवाना चाहती हैं, और हिंदुस्तान इसमें बढ़ चढ़कर रोल प्ले करता है। इस फोरम को, जो बुनियादी तौर पर एक टेक्निकल फोरम है, उसको पॉलिटिसाइज करने की हिंदुस्तान कोशिश करता रहा है और कर रहा है। मैं तवक्को करता हूँ कि अगला जो इजलास होगा, हमारी पेशरफ्त को सामने रखते हुए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलना चाहिए। और अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है तो फिर
ये जो फोरम है, और ये लफ्ज़ ज़रा काबिल गौर है, ये जो फोरम है ये अपनी क्रेडिबिलिटी मुतासिर कर जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ना हो। हुकूमत तो कहती है कि हमने मुआशी कामयाबियाँ हासिल कर ली हैं, बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर बैठकर ऐसे बयान दे रहे हैं कि हमने $6 अरब लेकर सब कुछ लेकर दे दिया है। क्योंकि माजी का उनका रिकॉर्ड देखा जाए तो ऐसी बातें उस वक्त करते थे डोली में, जब उनको नजर आ रहा था कि हुकूमत थोड़ी सी मुतज़लज़ल है, मिलने जुलने के करीब है। पीटीआई इस वक्त उनके इस मौक़िफ़ को सपोर्ट करती थी। इस वक्त जो उन्होंने बयान किया है, अब उनकी सपोर्ट में आप क्या कहेंगे या उनकी स्टेटमेंट के बारे में? पहली, इसका एक जवाब ले लेंगे एक जुमले में। हिलना जुलना तो ज़िंदगी की अलामत है। अब आपका हाथ हिल रहा है, आपके लब हिल रहे हैं, ये ज़िंदगी की अलामत है। खुदा करे आप हिलते जुलते रहें, पहली बात तो ये देखो ना। अच्छा, अब दूसरी बात, चौधरी साहब हमारे भाई हैं, हमें उन पर पूरा एतमाद है और वो कहीं नहीं जा रहे, और ये क्या सराहियाँ हैं। देखिए, अब इस किस्म की खबर ना बने जी तो शाम को आपने भी तो कुछ करना है ना यार, क्या करेंगे? हाँ, अगर ऐसी रौनक ना लगे, हाँ, ऐसी चटपटी बात ना हो तो फिर शाम को टॉक शो कैसे होगा? हाँ, दूसरे दिन कॉलम कैसा लिखा जाएगा? ये चीज़ें हैं। मैं एक सियासी तालिब इल्म हूँ और समझता हूँ सियासत में चीज़ें होती हैं, कई दफ़ा चीज़ों को डिस्टॉर्ट भी किया जाता है, कई दफ़ा एग्जैजरेट भी किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, इस पर कोई शक नहीं कि पाकिस्तान एक मुश्किल माली सूरत हाल से दो चार है। पाकिस्तान नहीं, दुनिया। जो कोविड-19 का जो इम्पैक्ट आया है ऑन दी ग्लोबल इकॉनमी, वो आपके सामने है। पूरी ग्लोबल इकॉनमी की कॉन्ट्रैक्शन हुई है। पूरी दुनिया में, आप अमेरिका में चले जाएं, आप यूरोपियन यूनियन में चले जाएं, आप जर्मनी में चले जाएं, इस वक्त इन्फ्लेशन एक चैलेंज है। हमारे लिए भी है, मैं मानता हूँ एक चैलेंज है, पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। फ़र्क सिर्फ ये है कि उनके पास वसाइल हैं और वो उस चैलेंज को अपने वसाइल के बलबूते कुशन कर लेते हैं। हमारे पास वो जो विंडो है मैन्यूवरेबिलिटी की, वो लिमिटेड है। लेकिन इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हम इन माली मसाइल में से बाहर आ जाएंगे। अब देखिए, सवाल आ गया। अब सवाल ये है, जिस भाई ने भी बयान दिया, मुझे मालूम नहीं किसने दिया, मेरे इल्म में नहीं है, वो भी सियासत कर रहे हैं। वो भी एक इंसानी अफसोसनाक वाक़े पर सियासत कर रहे हैं। काश देखिए, सियासतदान का काम है करना, ज़रूर कीजिए। मौका महल होता है, वक्त होता है, सियासत का भी वक्त होता है, इंसानियत का भी वक्त होता है। ये सियासत का वक्त नहीं है और ये इंसानियत का वक्त है। और अब मुझे लग रहा है कि जो OIC से अब आप बिल्कुल और मौजूद पे जा रहे हैं, मुफस्सिल गुफ्तगू हो गई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि FATF ग्रे लिस्ट से मिलकर मुल्क को निकालना होगा। पाकिस्तान की तरफ से ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए की जाने वाली कोशिश और पेशरफ्त के हवाले से भी उन्होंने गुफ्तगू की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर बर वक्त तवज्जो ना दी तो इंसानी अलमिया जन्म लेगा। 19 दिसंबर को इस्लामाबाद में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गैर मामूली इजलास होने जा रहा है। P5 ममालिक यूरोपीय एजेंसीज को भी दावत दी है। और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।